اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کی قرآن دوست حفصہ سہیل ہوں اور آج ہم انشاءاللہ اپنا بٹ کوئز کی تیاری کریں گے۔ ہم لوگوں نے جو پارٹ اے میں سب کچھ پڑھا ہے 1 سے لے کے 11 تک انشاءاللہ اس کی دہرائی کریں گے۔ تو یہاں سے آ جاتے ہیں، کورس کے مقاصد کیا تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا، کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی کہ ہم لوگوں نے ابھی تک 50% الفاظ جو ہیں اس میں سے ہاف کورس ہمارا کورڈ ہو گیا الحمدللہ۔ نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، پھر اور کیا تھا کہ نماز ہماری مؤثر ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، اور ہمیں جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں شوق بھی پیدا ہوگا۔ قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جڑ جائے ہمارا، زندگی میں قرآن لے آئیں ہم انشاءاللہ، نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ جو بونس پوائنٹ تھا وہ کیا تھا، عربی بول چال کے 100 جملے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب تک ہم نے جو کر چکے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ کر لی ہے، اس میں سے سورہ اخلاص کر لی ہے، یہاں سے ہم نے اذان دعا وغیرہ یہ ساری چیزیں کر لی ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ ثنا سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ نماز بھی ہماری یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنز ہیں کائنڈلی وہ آپ اینڈ میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک؟ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سبحانہ کا اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہو گیا؟ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وَبِحَمْدِکَ، وَبِحَمْدِکَ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بی اور کون کون سے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ 3 ٹکڑے ہیں کہ 4 ٹکڑے ہیں؟ جی محسن اختر آپ بتائیے۔ وا ایک ہے، بی الگ جی ہے، حمد الگ ہے، اور کا الگ ہے۔ 1 2 ایکسلنٹ، 3 4 ہو گئے۔ 4 ٹکڑے ہو گئے الحمدللہ۔ وَتَبَارَكَ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ وَتَبَارَكَ ایک ہی ہے، 2 ہیں، سوری، تو وا اور 2 تبارک۔ ٹکڑے، ٹھیک ہے نا؟ وا اور تبارکا، تبارکا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وَتَبَارَكَ اسمک یعنی تیرا نام، اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ہیں، 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 2 2 ہو ہیں اس گئے، کے بھی۔ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، جدو کا، جدو کا وہیں سے نکلا ہے بزرگی سے، اور ٹھیک ہے جدو کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابا و اجداد وغیرہ، اس طرح سے جدو کا یعنی تیری بزرگی۔ وَلَا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جدو کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2۔ ایکسلنٹ، ویری گڈ۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے اعوذ باللہ یعنی تعوذ سے اور سورہ فاتحہ سے کتنی عادات سیکھنی ہے؟ 12 عادات ہم نے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کر لیتے ہیں، سیفٹی فرسٹ۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں جو الف ہے یا حمزہ آ رہا ہے وہ کس چیز کا پارٹ ہے؟ میں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ آپ مڈ کے بعد جو پڑھیں گے اس میں آپ یہ پڑھ بھی لیں گے۔ باللہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من الشیطان یعنی شیطان جو مردود ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اچھا اعوذ باللہ سے ہم نے کیا عادت سیکھی ہے کہ سیفٹی فرسٹ، ٹھیک ہے؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ الرحمن اور الرحیم کا کون ڈفرنس بتائے گا؟ جلدی سے بتا دو جی، محسن اختر آپ بتائیے۔ الرحمن میں سر نے یہ بتایا تھا کہ اس میں مہربانی والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے، اور بالکل بالکل، الرحیم کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ رحم کرنے والا، اور اس میں ایک تسلسل و دوام پایا جاتا ہے ایکسلنٹ، کہ وہ مسلسل رحم کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بسم اللہ سے ہم کون کون سی عادات سیکھتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے کام شروع کیا جائے، دوسری کیا ہم عادت سیکھتے ہیں کہ مثبت رویہ ہو ہمارا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اب امید کے ساتھ یہ بھی کافی نہیں ہے صرف امید ہی ہو کہ اچھا جو مرضی کرو اللہ تو مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال بھی اچھے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک ہم نے 3 عادات پڑھ لیا، نیکسٹ دیکھتے ہیں الحمد۔ الحمد میں کیا کیا آتا ہے؟ تعریفیں اور شکر، یعنی تمام الکم، یہاں پہ کیا مطلب آ رہا ہے؟ تمام، تمام تعریفیں اور شکر للہ ہی کے کتنے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے۔ یہاں پہ دوبارہ ال کا کیا میننگ آ رہا ہے؟
अल यानी तमाम जहानों का, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने कौन कौन सी आदत सीखी है, कौन बताएगा? इसमें सबसे बड़ी आदत तो ये कि हम अल्लाह तमाम जहानों का रब है, तो हमें पूरी कायनात पर गौर करके तो अल्लाह ताला का शुक्र जी अदा क्या, करना चाहिए कि उसने इतनी बड़ी कायनात में हमें बिल्कुल ठीक रखा हो हुआ गया, है। ठीक है। और दूसरा क्या था, हर काम में तारीफ और शुक्र, ठीक है, एक ये आदत तो ये आदत नंबर 4 थी। और फिर क्या, आलमीन से क्या हमें पता चल रहा है कि कायनात पे हमें गौर फिक्र करनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे ये भी बता दें, आलमीन क्या है, इसम है, फेल है, क्या है? इसम इस समय वाहिद है, जमा है? जमा जमा। बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अर्रहमान अर्रहीम, वही वाली दो बातें दोबारा आ गई, यानी बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। और इसके अंदर से हम क्या आदत सीखेंगे कि हम लोगों को दूसरों पे रहम करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों पे रहम करता है अल्लाह ताला उसी पे रहम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौम का अंदर दिन का, दीन के कितने मानी है? दो दो मन जी कौन कौन से? बदले का दिन और हाँ, निजाम जिंदगी इस्लाम। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लेकिन बदले वाला मीनिंग आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि इसमें कितने मीनिंग है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ये सीखते हैं आदत कि हम जो भी काम करें आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को करना चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का आदत है इया का नाबुदु, इया का कोई टुकड़ा बन रहा है कि नहीं, कौन बताएगा? इया का कोई टुकड़ा हाँ, बनता है? हाँ जी, दो। नहीं, इया का कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि का जो है अलग से नहीं आएगा और इया भी अलग से नहीं आएगा, तो उसका कोई टुकड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके समझने के लिए तेरी ही, उसके अंदर ये अलग अलग नहीं इसको करना, ठीक है। नाबुदु के अंदर क्या आ रहा है, दो दो टुकड़े हो जाएंगे ना। एक्चुअली टुकड़ा कोई भी नहीं बनेगा, ये टेबल से आते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। नाबुदु किसके, नून किसकी, हमारी तरफ, ठीक है। हम इबादत करते हैं, ठीक है। व इया का, और तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, ठीक हो गया। नाबुदु क्या है, हमारा फेल है, ठीक हो गया। इहदीना, और यहाँ से हम कौन कौन सी आदतें सीख रहे हैं? एक आदत तो ये है कि हम हर काम जो भी हम करेंगे उसकी नियत हमने इबादत की नियत से करना है, और दूसरी है अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है जो भी हो जाए। तो आप कह सकते हैं ये जो आयत नंबर 5 है, काइंडली माइक म्यूट कर लें, जो आयत नंबर 5 है वो मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इहदीना सिरातल मुस्तकीम, माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए, और डिस्टॉर्शन हो रही है जी। हाँ, इसका माइक म्यूट नहीं हो रहा जी। अच्छा, इहदीना, हमें हिदायत दे, इहदीना के कितने टुकड़े हैं, कितनी इसमें है, कौन बताएगा? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताएं, मोहसिन अख्तर आप बताइए। इहदीना, एक और ना हमें, यानी दो। जी दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अस्सिरातल मुस्तकीम यानी रास्ते की, और कौन से रास्ते की? सीधे रास्ते की। अब इसके ये वाला जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरत फातिहा का खुलासा क्या है, तो ये आयत नंबर 6 है, यानी अल्लाह ताला से हम क्या मांग रहे हैं? हिदायत मांग रहे हैं, किसकी? सीधे रास्ते की, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, सिरात अल्लज़ीना, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता, अनअमता इस तरह वाला आ रहा है, जैसे फ़अलता किया था ना आप लोगों ने, फ़अलता इनाम किया तूने, इसका ये मतलब है, ये टेबल वाला ही है अनअमता। तो यहाँ से अनअमता अलैहिम उन पर, वलद्दौल गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ये एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे हम लोगों को किसके रास्ते का हम मांग रहे हैं? कौन है सीधे रास्ते पे जो चले थे? अनअमता अलैहिम, कौन से लोग हैं वो, कौन बताएगा? इनाम याफ्ता अंबिया लोग, जिन पे इनाम हो। अंबिया स्वालिहीन और देखें इस ऑर्डर में, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ठीक है। स्वालिहीन। हाँ, ये सूरह निसा से हमें बात पता चलती है, ठीक है। गैरिल मग़दूबी, मग़दूब क्या होता है? जिस पर गजब किया गया, ठीक है। मग़दूबी अलैहिम वलद्दौलिन, और दौलिन जो गुमराह हुए। अब मग़दूब और दौलिन में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? ये सवाल भी आ जाता होता है कई दफा, कौन बताएगा? मग़दूब और दौलिन का डिफरेंस क्या है? मखदूब वो है जिनके जिन जी बताएं। जी बताइए, मोहसिन अख्तर आप बताइए।
مغصوب جس کے اوپر نا غضب کیا گیا ہو، یعنی وہ جانتا بوجھتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ سیدھی راہ پہ عمل نہیں چلا کرتا نا، تھا. وہ ہاں عمل وہ نہیں جانتا کرتا تھا، عمل نہیں کیا. اور ضالین وہ عمل لوگ نہیں ہیں کرتا، جو جانتے وہ ہی جو نہیں تھے، نہ گمراہ ہی ہوئے. انہوں نے بالکل نہ ہاں انہوں نے کوشش کی جاننے کی اور نہ جانتے تھے. ٹھیک ہے. نہ اور اس جانتے تھے. ہمیں ان آیات سے کیا کیا ملتا ہے؟ ایک جو آیت نمبر 6 تھی اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ہمیں. اور کیا پتہ چلتا تھا؟ کیا پتہ چلتا تھا اور کون بتائے گا؟ نیکسٹ والی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے اور برے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. یہ ہماری 12 عادات پوری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسی طرح کوئی ایک ایک ورڈ کر کے اس کو یاد رکھ لینا ہے. اور یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ آیت نمبر 6 سے. کائنڈلی مائک میوٹ کر لیجئے. آپ لوگوں نے اب خود خیال رکھنا ہے، مائک میوٹ نہیں، ان میوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آسان دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اشہد اللہ الہ، اشہد کا کیا اشارہ ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اشہد. ٹھیک ہے. اس کا یہ اشارہ ہوتا ہے، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. یعنی اس میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ میں کی طرف، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے میں. اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے یہاں پہ کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن بھی وہی ہے. یہاں پہ دیکھیں ان اور انا، ان کا دونوں کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ کہ. ٹھیک ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. ٹھیک ہو گیا. کبیر اور اکبر کا آپ نے پڑھا ہے نا کہ کبیر ہوتا ہے اور اکبر جو ہے وہ سپرلیٹو فارم ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر ایک چیز آ جائے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے، اچھا یہاں پہ کیا چیز، ہاں یہ پڑھتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ طرف، حیا علی یعنی آؤ. حیا کا کیا مطلب ہو گیا؟ آؤ. علی طرف، الصلاۃ نماز کی. حیا علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یعنی سب سے بڑا ہے. اور اس کی جو لاسٹ لائن ہے لا الہ الا اللہ، اس کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ہمیں اس کی آخری آیت سے کیا پیغام ملتا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہے؟ اور یہ آپ شرک کی کی آواز جو نہیں آ ہے رہی. منع کیا گیا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. نہیں شرک کی ایکچولی وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اذان کے دہرائے جاتے ہیں الفاظ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بھلائی کے لیے ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اگر ہم نہیں بھی جائیں گے تو اللہ ویسے سب سے بڑا تو ہے. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شرک اس میں نہیں ہے. آگے چلتے ہیں، اذان کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اذان کا خلاصہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور یہ کامیابی کے لیے، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں فجر کے اذان میں جو اضافی الفاظ آتے ہیں وہ کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ نماز دین سے بہتر ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز خیر جی بہتر ہے جی من النوم یعنی نیند سے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ مجھے بتائیں، الہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الہ کی جمع کیا ہوگی؟ کون بتائے گا؟ اس کی جمع ہوگی آلیہتن. ٹھیک ہے. تا آئے گی، گول تا آئے گی. آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ جمع کا ہے آلیہتن. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے کوشچنز بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اقامت کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم کون کون سے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یعنی قد کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ تحقیق. ہاں جی آلریڈی یعنی یہاں پہ ہو البتہ. ٹھیک ہے. یعنی البتہ جو ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے. اور یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ مسجد میں آلریڈی جا چکے ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب آ جاؤ نماز شروع ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کو ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ہوتے ہے یا اٹینشن کے لیے ہوتا ہے. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار دیکھ لیتے ہیں. وضو سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے. اس کے ٹکڑے بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب یہاں پہ اس کی دعا دیکھ لیتے ہیں. دعا کیا؟ اشہدو، یہ وہی والا سیم وہی آ رہا ہے، اشہدو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود
सिवाय अल्लाह के। वहदहू के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा? वहदहू के कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े, वाहदा दो और टुकड़े हू। हैं, दो। बिल्कुल ठीक हो गया। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, शरीक का कोई टुकड़ा नहीं बनाना आपने, ठीक है। लाहू, उसका, लाहू के कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हो गए, वेरी दो। गुड माशाल्लाह जी। लहू व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के देखें अन्ना दोबारा है, उसका क्या मतलब है? के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अब्दुहु का क्या मतलब है? कितने टुकड़े हैं उसका इसके? बंदा, हाँ, यानी कितने अल्लाह टुकड़े का हो गए? बंदा। बिल्कुल, कितने टुकड़े हो गए इसके? दो। दो टुकड़े हो गए, ठीक है। उसके बंदे हैं और उसके रसूल है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं, और यहाँ पे शिर्क का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब ये जो दुआ है ये भी वजू के बाद की दुआ है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, इजअलनी के कितने टुकड़े होंगे? इजअलनी, इस तरह से कितने टुकड़े होंगे? इजअल और नी, हाँ, दो। नहीं, very इसका good. मेरा ख्याल 2 टुकड़े हैं। दो टुकड़े होंगे, जाला होता है ना, उसी से ये है। इजालनी, बना दे मुझे, ठीक है। मिनत तव्वाबीना, अब ये बताइए तव्वाबीना क्या है? इसम है कि फेल है? इसम इसम है और जमा है, और जमा मुजक्कर है, ठीक है। ये मुजक्कर की निशानी है ना, या नून वाली, ठीक है। मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, तवाब इसकी वाहिद होगी, ठीक है। वजालनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, ये भी जमा मुजक्कर ही है, कि पाक साफ रहने वालों में से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आप लोगों को किसी को हदीस आती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वजू के बाद की दुआ की फजीलत? ये सामने लिखी हुई है, ठीक हाँ है। जी, तो जिनको सामने जो- लिखा हुआ है जी, आती है। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रकू के, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे कितनी बातें, रकू में हम कितनी बातें अल्लाह ताला से करते हैं? 4 बातें होती हैं। सुबहाना, पाक है, और रब्बी, मेरा रब। और यहाँ से एक और चीज क्या पता चलती है? अल्लाह की पाकी होती है। फिर दूसरी तीसरी चीज क्या होती है? अल्लाह, उसकी रबूबियत, और यहाँ पे अपनाइयत। मेरा रब कह रहा है ना, यानी अल्लाह की रबूबियत और अपनाइयत। और चौथी चीज क्या है? अजमत। ये 4 चीजें किसमें? रकू में है। ये आपने भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह फिर हम जब खड़े होते हैं तो क्या है? समिया अल्लाहु, समिया, समिया किसको आता है? पता है क्या है? ये फेल है, क्या है? फेल है या इसम है? फेल है। फेल है, फेल है, ठीक है। सुन ली अल्लाह ने, ली मन के कितने टुकड़े हैं? ली 2 और टुकड़े। मन, 2 टुकड़े। हाँ टुकड़े। बिल्कुल, उसकी जिसने हामिदा हूँ, फिर 2 टुकड़े हो गए, तारीफ की उसकी, ठीक हो गया। रब्बाना, अच्छा यहाँ पे रब्बाना जो है ये हमारा रब्बुना वाला नहीं, टेबल वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है रब्बाना का ए हमारे रब, ये डिफरेंस याद रखना है आपने। वाला का, तेरे ही लिए, वाला का के कितने टुकड़े हैं? वाला का 3 है। 3 टुकड़े हो गए, बिल्कुल, वेरी गुड। तेरे ही लिए, ठीक है। अलहम्द, हर किस्म की तारीफ, अल से हम लोग हर किस्म का, यहाँ पे अल लगा है तो सारी किस्म की तारीफ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक और दुआ भी है, मिल आ, आसमानों, ये मिल समावाती, मिल आ का मतलब है भरने के, आसमानों के भरने के बराबर, वह मिल आ, और जमीन के भरने के बराबर, वह मिल आ, और भरने के बैनाहुमा, बैनाहुमा क्या होता है? 2 की होता है, ठीक है। बैनाहुमा यानी जो उनके दरमियान में है, जमीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ है, क्या है? तारीफ कर रहे हैं ना हम। वो मिल, और भर के, माँ, वो तमाम जो शिता, तू चाहे, ये भी शिता जो है ये भी इसी तरह से होगा। ये इंशाल्लाह आप कभी आगे भी पढ़ेंगे, QC2 में पढ़ेंगे इसका फेल। मिन शैइन, किसी चीज में से, उसके बाद, बादू, उसके बाद, सुबहाना। अच्छा, ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत रुकू से उठते हुए की दुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे सजदे की क्या बयान करते हैं? उसमें कौन सी 4 बातें आती हैं? एक तो पाक है, यानी अल्लाह की पाकी। फिर उसके दूसरा रब्बिया, यानी रब्बी का क्या मतलब था? उसकी रबूबियत। और क्या मैंने? मेरा रब, अपनायत, ठीक है। ये हाँ, और अल आला, आला का क्या मतलब है? बुलंदी, हाँ, सबसे बुलंद, ठीक है। ये सजदे की 4 बातें, इनको कंफ्यूज नहीं करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दफा इसको अपने जहन में बिठा लें, बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे हम जल्दी से अत्ताहियात के लेते हैं, तशहुद की दुआएं हैं।
अत्तहियात, मुझे कौन बताएगा ये कौन सा है? मुज़क्कर है, मुन्नस है, जमा है, वाहिद है, क्या है? इसम है, जी, इसम इसम है है, और बिल्कुल। मोनस है और एक्सीलेंट, जमा है। जमा इसमें है, मोनस वेरी ही गुड। जमा है। हाँ, अलिफ ता आ गया ना, तो हमें पता चल गया ये जमा है और इसम है। तो यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी एक इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लें कि पहली बात हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं, ठीक है, सभी कौली इबादतें लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, वो सलावात, वो सभी बदनी बातें, ये भी इसम है और मोनस है और जमा है, वो तय्यबात और सभी माली बातें, यानी हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें, अस्सलामो, यानी सलाम हो अलैका, अलैका ये आपने टेबल में पढ़ा था ना, इस तरह अलैका सलाम, ठीक है। तो इसका आप पर अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक हो गया। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, व बरकातुहु के कितने जी 3 कितने टुकड़े? बरका, 3 टुकड़े हो गए, बरका व और बरकातु और 3 टुकड़े होंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हमने एक दुआ की, फिर उसके बाद क्या? अस्सलामु अलैना, सलाम हो अलैना, अलैना कहाँ से आया था? ये वाला टेबल याद है ना, अलैका अलैना वाला जो हमने शुरू में किया था, ये वही वाला है। हम पर, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर जो नेक है। यहाँ पे हम अपनी दुआ भी कर रहे हैं और जो भी यानी सॉलिहीन की दुआ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं उनकी दुआओं में, तो हम लोग नेक काम करें, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखिए, पहले अल्लाह ताला से बात थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, फिर उसके बाद सॉलिहीन की बात आई, हम पर और सॉलिहीन पर, फिर उसके बाद क्या आती है? फिर 2 गवाहियां आ गई। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद, हमने सारा भी पीछे पड़ा, सिवाय अल्लाह के, ठीक हो गया। व अशहदु, और मैं क्या गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, फिर वही बात आ गई कि वो बंदा है और रसूल है। यहाँ पे भी शिर्क के दरवाजे को बंद कर दिया गया, ठीक है। आपने इसी तरह से ये याद रखना है, इसको डिवाइड कर ले पार्ट्स में, इंशाल्लाह आपको नमाज में बहुत आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद हम दरूद देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा के लिए ए अल्लाह सल्ली अला, यहाँ पे देखिए सल्ली अला, काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए। रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, काइंडली माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अच्छा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, क्या पढ़े थे? हाँ, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ऊपर आल पर। आल से कौन लोग मुराद हैं? कौन बताएगा जल्दी? आल से उनकी उम्र, उनके इत्बा करने वाले और उनके अहल दोनों मिला के मुराद है। हाँ, उनकी आल भी और उनके इत्तबा करने वाले भी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा, कमा का कोई टुकड़ा बनता है? नहीं, ये किए नहीं बनता, ठीक है। सल्लैता, दोबारा से ये इस तरह जैसे फालता किया था ना, वैसे सल्लैता, भेजी रहमत तूने अला इब्राहिमा, इब्राहिम पे और उनकी आल पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? इन्ना का, बेशक। अब यहाँ पे इन्ना का क्या मतलब है? बेशक। इन्ना का हमीदुम मजीद, तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है, ठीक हो गया। मजीद दोबारा से, अब अभी हमने पढ़ा था अमजद, जैसे जद और इस तरह की, उसी वर्ड से निकला हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताएं, मजीदुन क्या है? इसम है या फेल है? इसम है। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। और इसम कौन से वाला? मुज़क्कर है, मोनस है? मुज़क्कर है, ठीक है। मुज़क्कर है। हाँ बिल्कुल, ये सेम वही है। फिर बारकता की इसमें एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। कमा बारकता, पहले किस चीज की बात हुई थी? कमा सल्लैता, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? बरकत की। बरकत की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, और बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है, ठीक है। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या उसकी है इम्पोर्टेंस? क्या किसी को क्या पता है? बताएं। अल्लाह ताला ने उनको क्या ऐसी नेमत, ऐसी क्या चीज दी थी कि जो हम उनका दरूद में जिक्र करें? सबसे एक बात ये बताई थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम जो है एक्चुअली मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए जल्दी से बता जी, वो उनको वो ईसाई भी मानते थे, यहूदी भी मानते थे और हाँ, मुसलमान बिल्कुल भी मानते थे बिल्कुल उनको। बिल्कुल, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ से ए हमारे रब, रब्बाना, ये वही वाला आतीना, आतीना,
ٹھیک ہے. آتی اور نہ 2 ٹکڑے. فی دنیا دنیا میں حسنۃ بھلائی و فی الآخرتی اور آخرت میں حسنۃ بھلائی اور واقعنا اس کے 3 ٹکڑے ہیں واقعنا. ٹھیک ہے. عذاب نار سے. اچھا اس میں ایک جلدی سے بتا دے دنیا کیا ہے مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث سے. مؤنث ہے. ٹھیک ہے یہ ایکسیپشنل کیس ہے. اور اسی طرح نار جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں اسم کی کوئی واضح نشانی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ مؤنث ہے. اچھا اب یہ نماز کے بعد کی کچھ اذکار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم یہ کر لیا. عنی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. علی ذکری کا. ٹھیک ہے تیری یاد کرنے اور شکری کا اور تیرا شکر ادا کرنے کا اور حسن عبادت. ٹھیک ہے اور تیری اچھی عبادت کرنے کے لیے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ اخلاص کے اوپر. ٹھیک ہے سورہ اخلاص کا جیسے اس کی کیا فضیلت ہے کہ یہ ایک قرآن کے وہ ہے برابر ہے اس کا ثواب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے قل ہو اللہ قل کہہ دیجئے. ہوا پڑھا ہوا نا آپ لیکن ہوا یہ والا تو ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ الصمد یعنی بے نیاز. اس کو کسی کی کوئی وہ نہیں ہے ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہوگا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ولم اور نہ وہ جنا. اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں لم جب مضارع ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جب مضارع کے ساتھ لم آتے ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے وہ ایک تو اس کا وہ ماضی میں لے جاتا ہے اور دوسرا اس کو نیگیٹو کر دیتا ہے. لم یلد یعنی اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ وہی ایکٹیو اور پیسو اس نے نہیں جنا. اچھا اب ولم یکن لہ اور نہیں ہے لہ اس کا کفوا ہمسر اور احد کوئی. ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ احد کا کیا مطلب تھا ایک تھا نا اور یہاں پہ مطلب کیا ہے کوئی. ایکچولی مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا تھوڑا سا کہنے کا ترجمہ کرنے کا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص کی کیا باتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے اندر تھا ذات کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے یا صفات میں اکیلا ہے حقوق میں اکیلا ہے یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے اور اختیارات میں اکیلا ہے. ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قانون سازی جو ساری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس صورت کے اندر اللہ کا تعارف ہے کہ جو رب ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اس کی حدیث کس کو یاد ہے اس کی؟ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا. اور یہ کیا وہ کب پڑھتے تھے؟ السلام علیکم. میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد تو ایک بار آخری 2 صورتوں کے ساتھ پڑھے اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اور اس کو ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کو عقیدے کی صورت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کا عقیدہ اس سے صحیح ہو سکتا ہے اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگوں کی انشاءاللہ یہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ سسٹر. بھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آؤ قرآن سمجھیں میں سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک کی ریویژن کر رہے ہیں میڈ کو اس کے لیے جس کا پہلا حصہ سسٹر حفظہ نے ابھی آپ کو قرآن پاک کروایا ہے. اب میں آپ کو گرامر کی ریویژن انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گی اور اس کے لیے آپ لوگوں کا سب سے پہلے جو ہے تعاون مجھے اس صورت میں بھی چاہیے. ویسے تو چاہیے لیکن فزیکل انٹریکشن یعنی ٹی پی آئی جو ہے وہ بھی ہمیں اس کے ساتھ چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے ٹی پی آئی آپ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کر لیں تاکہ آپ یہ میرے ساتھ کر سکیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے بھی میرے ساتھ یقیناً یہ کیا ہوگا.
سب سے پہلے یہ والا ٹیبل جو کہ ہم لوگوں نے اس کی پریکٹس یقیناً کلاس میں کافی دفعہ کی ہے، لیکن آج ہم کیونکہ مڈ کو اس کے لیے کر رہے ہیں، اور اس ٹیبل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 1295 بار ہے، یعنی اگر آپ کو یہ ٹیبل یاد ہو جاتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کو قرآن پاک کے 1295 الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں۔ اس کے لیے بہت آسان ہم نے اشارے سیکھے تھے، میں پہلے ایک دفعہ کر دیتی ہوں، پھر آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، میں آپ سے کرواؤں گی۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ جی آپ میں سے کون کروانا چاہے گا یہ والا ٹیبل؟ جی سسٹر نادیہ، سسٹر نادیہ، سسٹر نادیہ صرف آپ کروائیں۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی اگلا ہے، یہ سسٹر ہیں، شاید نام نہیں مجھے سمجھ آ رہی ان کا، NIGH، سسٹر نگت ہے، نگت۔ سسٹر نگت آپ کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی سسٹر جزاک اللہ سسٹر، مجھے امید ہے آپ نے اشارے کیے ہوں گے، اور آپ لوگ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے پریکٹس کوئی بھی کروا رہا ہے، میں کروا رہی ہوں یا آپ کی جو آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کروا رہے ہیں، آپ لوگ کائنڈلی اشارے ضرور ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کی ہی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ جی اگلے جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن مت کیجیے گا، انشاءاللہ میں اگلے ٹیبلز آپ سے کرواتی ہوں۔ اب ہے عربی بول چال، لیکن اس میں سب سے پہلے ہم نے لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام یا صفت ہوتی ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ کسی کے کام کا کرنے یا ہونے کا بتایا جاتا ہے، اور حرف جو ہے وہ اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں۔ اسم میں بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص قسم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب یا ایک کتاب، یہ کیا ہے؟ یہ عام اسم ہے، کوئی بھی کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، ایک کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ جبکہ اگر اس کو خاص کرنا ہو تو اسم کے شروع میں لگاتے ہیں ال، یعنی جیسے انگلش میں دا لگایا جاتا ہے، دا بک، الکتاب یعنی کوئی خاص کتاب، جیسے قرآن پاک، ہم دا بک، دا ہولی بک، قرآن پاک۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ہمیں کیا چیزیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ اسم ہے؟ جی سسٹر قرۃ العین بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی نام آئے گا تو اسے اسم کہیں گے، کسی بھی قسم کا جب کوئی نام آ جائے گا۔ نہیں، اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی تھی نا، ہم نے نشانیاں بھی اس کی پڑھی تھی۔ جی میں بتاؤں؟ جیسے ایک قرۃ العین کو جو ہے وہ تو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو اسپیشل نام دینے کے لیے، جیسے القرآن ہم کہیں گے، کتاب جو ہے وہ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ عام ہو جائے گا۔ جب ہم ال لگائیں گے تو وہ خاص بن جائے گا، القرآن یعنی کہ ایک خاص کتاب ہے۔ جی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بک ہے، اور جب ہم کہتے ہیں انگلش بک تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، پھر خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی سسٹر زاہدہ آپ بتائیں اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیا چیز دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ جی اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوتی ہیں۔ جی اور اس کے علاوہ جی اور جب وہ جمع بناتے ہیں تو یہ نون، جی بالکل صحیح، یہ نون لگاتا ہے، اور شروع میں ال، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر جو ہے ان کے ساتھ ال نہیں آئے گا،
اس کو یاد رکھنے کے لیے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں یا تو دا بک ہوتا ہے یا آ بک ہوتا ہے, دا آ بک تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر کتابن ہوگا تو اس کو خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ جب ال لگائیں گے تو اس کا ایک پیش جو ہے وہ گر جائے گا, یعنی چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس سے وہ الکتاب بن جائے گا. یعنی تنوین اور ال کبھی بھی دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. اس کے بعد ہے جمع بنانے کا طریقہ. جمع بنانے کا جو ایک طریقہ ہے, جو سب سے پہلا طریقہ ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ ہے جو ہمارا اسم ہے اس کے آگے واو نون یا یا نون لگا دیتے ہیں. اب واو نون یا نون کس صورت میں لگے گا؟ جب دو پیش ہوں گے, آخر میں دو پیش ہوں گے تو واو نون لگ کے جمع بنے گی, اور اگر دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو یا نون بن کے جمع بنے گی. جیسے مسلمن سے مسلمون بنے گا, لیکن اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا تو مسلمینہ یا مسلم, دونوں صورتوں میں مسلمینہ ہی بنے گا. اور پریکٹس کے لیے فار دا سمپلسٹی ہم اپنی آسانی کے لیے کر لیتے ہیں کہ مسلم کی جمع مسلمون ہے یا مسلمین ہے. یعنی مسلم اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا کہ اس پہ دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں, تو اس کی جمع آپ کیا کہیں گے؟ مسلمون یا مسلمین دونوں ہو سکتی ہیں. اب یہ دیکھیں اس ٹیبل میں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں ال لگتے خاص اسم بن جائے گا, اور اگر اسی اسم کے آخر میں ہم واو نون یا نون لگا دیں گے تو وہ اس کی جمع بن جائے گی. آپ میں سے یہ والا ٹیبل جو ہے یہ کوئی پریکٹس کروا دے. سسٹر مہجبی. ہاں جی. مسلمون المسلم المسلمون, مسلمان المسلمہ المسلمین, اس کے مسلمین المسلم المسلمی المسلمین. جی جزاک اللہ سسٹر. اب آگے یہ جو ضمائر کے ٹکڑے ہیں ان کو ہم, یہ بھی اسم ہے, اسم اشارہ یا اسم ضمیر جس کو کہتے ہیں, یہ جو ٹکڑے ہیں یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. لیکن ان کی خاص بات یہ جیسے ہم نے پہلے ہوا ہم پڑھا تھا وہ انڈیپینڈنٹلی آتے ہیں, یہ ہے انہی سے ملتی جلتی, لیکن یہ پوزیشن کو شو کرتے ہیں. وہ ہم میں کو شو کر رہے تھے, یہ اس کا ان سب کا آپ کا میرا اس کو شو کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. اس کی ایک دفعہ میں پریکٹس آپ کو کروا دیتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم اس کی مختلف افعال یا اسما کے ساتھ ملا کر اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اشارے اس کے بھی ویسے ہی ہوں گے, صرف آپ نے اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ٹکڑے ہیں یہ ہمیشہ جڑ کر آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں, اس لیے ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. اب اگلا جو ہے ٹیبل وہ ربو کے ساتھ ملا کے یہی والے ضمائر ملا کر ہم نے ٹیبل یہ والا جو ہے سیکھا ہے. آپ میں سے سسٹر روبینہ کوثر آپ یہ ٹیبل کروا دیں. جی آواز آ رہی ہے. جی جی. ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم ان سب کا رب, ربنا ہمارا رب. سسٹر یہ ربکم کا آپ ذرا دوبارہ بتائیں گی. ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. اور اگر آپ اشارے کر رہے ہیں, احساسات کر رہے ہو نا, تو پھر اگر آپ کے ذہن سے مطلب نکل بھی جائے, آپ کے سامنے نہیں بھی ہو تو آپ کو اشارے سے فوراً یاد آ جائے گا. جیسے ابھی آپ دیکھیں ربو اس کا رب, ربو ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی بالکل. اس کے بعد آ جاتا ہے مذکر اور مؤنث کا فرق. مذکر کے لیے ہم نے جو صیغہ پڑھا تھا وہ ہوا تھا. اب مؤنث کے لیے یہ جو صیغہ ہے یہ ہیا ہے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہوا وہ مرد, یعنی جو مرد موجود نہیں ہے وہ مرد, اور ہیا وہ عورت. لیکن آپ سب جیسا کہ پہلے جانتے ہیں ہم نے مذکر کے لیے اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کیا تھا. چاہے ہم وہ کا اشارہ کر رہے ہیں, سامنے آپ کا کر رہے ہیں, اپنا کر رہے ہیں, جمع کا کر رہے ہیں, ہر صورت میں ہم نے رائٹ ہینڈ یوز کیا تھا. لیکن مؤنث کے لیے ہم کیا کریں گے, اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, میرا لیفٹ ہینڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی. تو ہوا وہ مرد
ہیا وہ عورت. یعنی اگر آپ کو ہوا اور ہیا کا مطلب نہیں بھی پتا تو آپ کو میرے اشارے سے پتا چل جائے گا کہ جب میں نے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کیا تو وہ مذکر کے لیے ہو گیا, اور جب میں نے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کیا تو وہ مؤنث کے لیے ہو گیا. اب یہ ٹیبل جو ہے یہ کون کروائے گا؟ سسٹر زاہدہ رفیق, آپ کروا دیں. جی. ہوا مسلمن ہیا مسلماتن, ہوا مومنن ہیا مومناتن, ہوا صالحن ہیا صالحاتن, ہوا صابرن ہیا صابراتن, ہوا شاکرن ہیا شاکراتن. جزاک اللہ سسٹر. اب مؤنث کی مثال یاد رکھنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے, ہم لوگوں نے سب نے بچپن میں اسلامیت کی بکس میں یہ پڑھا ہوا ہے, لیکن ہمیں آج یہ سمجھ آیا کہ یہ کیسے آیا. اب یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہو ہو یعنی جو ابھی ہم نے ضمائر کے جو ٹکڑے جڑ کر آتے تھے اس میں ہو پڑھا ہے, وہ مذکر کے لیے تھا, اور جب وہی مؤنث کے لیے ہے تو وہ ہاں میں بدل جاتا ہے, یعنی ہو ہاں میں بدل جاتا ہے. جیسے ہوا سے کیا ہو گیا تھا. دوبارہ دکھا دیں. یہ آئی تھنک اس کی سلائیڈ الگ سے ایکچولی اس میں دی نہیں ہوئی. وہ آپ کون سی ہو والی کہہ رہی ہیں, ہو ہم والی کہہ رہی ہیں, یا یہ ہاں والی کہہ رہی ہیں؟ یہ مذکر مؤنث والی جو تھی ابھی, ہوا مسلم ہوا مسلم, یہ والی. جی جی یہ والی نہیں, اگلی والی, یہ والی. جی اس سے اگلی والی, اس پہ یہ تو مؤنث کی مثال ہے, مذکر کی مثال ہے. مؤنث اور مذکر کو بتایا گیا نا اس میں. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے, یہ مذکر کے لیے آیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمارے صحابی رسول تھے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی عائشہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اور یہاں پہ مطلب دونوں میں سیم ہے, لیکن ہو اور ہا جو ہے وہ ڈفرنس شو کر رہے ہیں مذکر اور مؤنث کا. اب مؤنث کے لیے پہلے ہم نے مذکر کے لیے پڑھا ربہ دینہ کتابہ. اب مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. آپ کو یہ اشارہ جو ہے یہ یاد کروائے گا کہ یہ مؤنث کا اشارہ ہے. ہاں یعنی جو مؤنث ہے اس کے لیے یہ والا اشارہ لیفٹ ہینڈ سے جب میں نے کیا تو وہ مؤنث کا اشارہ تھا. آپ اگر یہ اشارہ کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ یہ مؤنث کے لیے ہے. ربہ ربوہا, دینہ دینوہا, کتابہ کتابوہا, یعنی اس عورت کی کتاب. آپ میں سے کوئی یہ مؤنث کا ٹیبل کروا دے. سسٹر مہجبی آپ کروا دیں. ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. یہ والا ٹیبل جو ہے سسٹر نادیہ اشرف آپ کروا دیں. ربہ ربوہا, دینہ دینہا, کتابہ کتابہا, رسولہ رسولہا, اسمہ اسمہا. جزاک اللہ سسٹر. اب جمع مؤنث بنانے کے لیے کیا طریقہ تھا؟ جیسے ہم نے مذکر میں پڑھا کہ واو نون یا یا نون لگ جاتا ہے, اور اس میں بہت ہی آسان طریقہ کہ الف تا لگے گا, اور اگر جو تنوین ہے وہ سیم وہی رہے گی. اگر دو پیش ہے تو دو پیش رہیں گے, اور اگر دو زبر یا دو زیر ہیں تو دو زبر آ جائیں گی. اب آپ میں سے کوئی جلدی جلدی یہ پریکٹس کرواتے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. سسٹر قرۃ آپ کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمات مسلمات, مؤمنات مؤمنات, صالحات صالحات, کافرات کافرات, مشرکات مشرکات. جزاک اللہ سسٹر. اب حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حروف ہے. لا, لی, لیے, من, ان وغیرہ. ٹھیک ہے. اب لیے کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا جملہ یاد کیا تھا؟ الحمدللہ. لیے من سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان سے, رضی اللہ عنہ. اب یہ والے ٹیبل جو ہے اس کے تینوں جو پارٹس ہیں یہ باری باری آپ لوگ کروا دیں ذرا جلدی جلدی. سسٹر ابھی ایک سسٹر تھی, انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا, وہ انہوں نے دوبارہ ڈاؤن کر لیا. سسٹر ارسلہ اگر آپ کروانا چاہ رہی ہیں تو کائنڈلی آپ کروا دیں. سسٹر ارسلہ آپ کروا دیں.
जी मैं करा दूं? एक्चुअली उन्होंने रेस किया था तो मैं चाह रही थी कि अगर वही चले, ठीक है आप करवा दें। चलो मैं करा देती हूँ। जी, लहू, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए। बस काफी है। सिस्टर हुदा हन्नान आप करवा दें मिन का टेबल। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर मोहसिन आप अन का टेबल करवा दें। अन उससे, अन उन सबसे, अन का आपसे, अन से, अन आप सबसे, अन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह। काइंडली जो लोग एक दफा करवा देते हैं वो हैंड डाउन कर लिया करें ताकि नए लोगों को भी मौका मिले। उन लोगों के समटाइम्स उन लोगों को मौका नहीं मिलता। जी अगला टेबल है बी का, कुरुतलैन आप करवा दें। बिही इससे, इसके साथ, बिहिम इन सब से, बिका आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा अगला जो है फी का टेबल, फी का टेबल सिस्टर महजबी आप करवा दें। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीजा मेरे में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अरसला आप अला का टेबल करा दें। सिस्टर अरसला इफ्तिखार। जी अस्सलाम वालेकुम। किसका बताया आपने? अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलई का आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। जी सिस्टर लेकिन एक थोड़ी सी इसकी स्लाइड में मिस्टेक है, अलैया मुझ पर और अलैना हम पर है। अगला जो है वो हमने ये जो है अल्फाज याद रखने के लिए कुछ जुमले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जुमले याद कर लेते हैं। इला के लिए इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा के लिए इन्नल्लाह माअस साबिरीन और अंदा के लिए कम रियाला अंदा का। इनको इनके साथ मिला के, ज़मायर के साथ मिला के हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आप सबने याद रखनी है कि मा आ और इंदा जो है वो हरूफ नहीं है बल्कि इसम है, लेकिन वो हरूफ की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए उनको इस टेबल में शामिल किया जाता है। मा आ और इंदा, ये बात आपने नहीं भूलनी है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर क्विज में आता है। जी अब इलैही का टेबल सिस्टर महजबी आप करवा दें, जरा जल्दी जल्दी करवा दें। मैंने पहले ब्रदर आमिर का इलैही उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ और इलैना हमारी तरफ। जी मा आ का टेबल सिस्टर रुबीना कौसर आप करवा दें। जी बाहु उसके साथ, बाहु उन सब के साथ, बा का आपके साथ, बाया मेरे साथ, बाहुम आप सबके साथ, बाना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर हुदा हन्नान आप इंदा का टेबल करवा दें। सिस्टर हुदा हन्नान। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा आई थिंक सर यहाँ पे मेरी ब्रदर एजाज, यहाँ पे मेरी मेरा ख्याल कंप्लीट होगी। यहाँ से ब्रदर आमिर ने करवानी है या मैं कंटिन्यू रखूं? ठीक है ब्रदर आमिर, यहाँ से मैंने करवानी। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। अल्लाह जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से ग्रामर की रिमेनिंग रिवीजन जो है वो आप मेरे साथ करेंगे। हरूफ जर की आप पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे सारे टेबल्स की, तो मा और इंदा आपने याद रखना है कि ये हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं।
اور یہ اسم بھی ہیں, یہ क्विज में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है आपसे ना, तो इसको जरा जहन में रखिएगा. आगे हम देखते हैं कि हरूफ जर के बारे में बयान हो रहा है यहाँ पे कि हर ज़बान का हरूफ जर अलग अलग होता है. मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ बताई हुई हैं, जैसे ये गेट, गेट इन, गेट आउट. इसी तरह कभी अरबी में ज़रूरी नहीं, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो मीनिंग इसके जो है वो चेंज होते रहते हैं. इसी तरह अब ये आगे हम देख लेते हैं कुछ नए इशारे. हादा, हादिही, हादा, हाउलाई, दालिका, उलाइका. तो हादा का इशारा जो है वो नीचे एक उंगली के साथ, और इसी तरह हाउलाई 4 उंगलियों के साथ, और दालिका 45 डिग्री के एंगल पे, यानी ना बिल्कुल सामने ना बिल्कुल राइट, और दरमियान में. दालिका 1 उंगली के साथ, और इसी तरह उलाइका 4 उंगलियों के साथ. तो आप में से इसकी कौन प्रैक्टिस करवाएगा इन इशारों की? जी नादिया अशरफ, आप करवा दें. हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका. पर ये सारे हरफ है ना, ये सर हरफ की कैटेगरी में आते हैं ये सारे? हादा, हादा देखें ना, चीज के बारे में बात हो रही है. जिस तरह ये वो पीछे बात हुई थी अभी, आप देखें पीछे टेबल करके आए ना आप, हुआ वो किसी की जगह पे यूज हो रही थी ना चीज, ठीक है, तो ये सारे इसमें है. इसी तरह आगे चलते हैं. हादा, अब जब मुअन्नस के लिए बात होगी तो हादा जो है वो हादी ही में तब्दील हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड से हम इसको करेंगे. हादा की जगह पे हादी ही, और इधर और हाउलाई उसी तरह रहेगा जो रूलर वाला है. और इसी तरह जो है वो जालिका है वो तिलका में कन्वर्ट हो जाएगा, और उलाई का उसी तरीके से रहेगा. तो इसकी भी कोई प्रैक्टिस करवा दे जरा मुअन्नस की. सिस्टर हुदा हन्नान, आप करवा दें जरा इशारों के साथ. हादा, हादिही, जालिका, तिलका. बिल्कुल ठीक है. हादा, हादिही, हादा हादिही में तब्दील हो जाएगा, तो हादिही हाउलाई, और इसी तरह तिलका और उलाई का. ठीक है, ये 4 इशारे हैं. आगे हम चलते हैं. आगे हम अब फेल मादी की तरफ मूव करते हैं. फेल जो है वो अफ़ाल ज्यादातर जो है वो कुरान मजीद में 3 हरूफ से मिलकर जो बने हैं ज्यादातर, जिस तरह फ़अला, फ़तहा, नासरा, दरबा, सामिया, मुख्तलिफ आपने पढ़े हैं. तो फेल मादी क्या होता है? जो हो गया हो. और फेल मुदारे जो अभी नहीं हुआ या जो हो रहा है, ये आप आगे मिनट के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे. और इसी तरह फेल अम्र भी. तो इसी तरह फेल मादी जो हो गया, तो फेल मादी का पहला सेट जो है वो आपने पढ़ा था फ़अला. तो फ़अला उसने किया. इसी तरह ये पहला सेट है फ़अला, फ़तहा और जअला. फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया. तो इनके हम टेबल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसी तरह पहला मैं करवा देता हूँ. फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सबने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया. फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना. तो इशारों के साथ इसकी कोई प्रैक्टिस करवा दें, हैंड रेज करें. जाहिदा रफीक. जी. फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया. जी सिस्टर, इशारे किए हैं आपने साथ? जी जी बिल्कुल. जी, इशारों के साथ ही अपने ग्रामर को करना है, फिर ये बहुत इजी रहती है और इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं फिर बनती. जी फ़तह, फ़तह का टेबल सेम इसी पैटर्न के ऊपर है. कौन करवाएगा? महजबीन आप करवा दें सिस्टर महजबीन. फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला. जी बिल्कुल ठीक है. और कौन इसको रिवाइज करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें. नादिया अशरफ आप करवा दें. फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आपने खोला, फतहना हमने खोला. हम सब ने खोला. जी बिल्कुल ठीक है. इसी तरह आगे चलते हैं. जाअला, ये पहला सेट इस तरह पूरा हो जाएगा. तो जाअला का टेबल कौन करवाएगा? कोई नए लोग भी जरा हैंड रेज करें. इसको प्रैक्टिस करेंगे तो
جی زاہدہ رفیق. جی جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی ماشاءاللہ زبردست. سسٹر آپ نے اشارے کیے نا ساتھ ساتھ. جی چلے نیکسٹ سیٹ پہ چلتے ہیں. اسی طرح جو دوسرا سیٹ ہے ناصرہ کا ٹیبل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں 4 ہیں. ناصرہ خالقہ عبدہ ذکر. ناصرہ اس نے مدد کی، اسی طرح خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکر اس نے یاد کیا. تو پہلا جو ہے اس کا ناصرہ کا ٹیبل ہے. ناصرہ ناصرو، نصرتا نصر، ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی یا تم سب نے مدد کی. اسی طرح نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو اس کی کوئی پریکٹس کروا دیں بردر ناصر، آپ کروا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرت نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی ماشاءاللہ بہت زبردست. بردر اشارے کیے نا آپ نے ساتھ. جی بالکل بالکل. جی اب خالقہ کا ٹیبل نیکسٹ کون کروانا چاہے گا؟ بردر رضوان آفتاب آپ کروا دیں. جی سر. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اشاروں کے جی ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح نیکسٹ سیم وہی ابھی گروپ چل رہا ہے، اس میں ذاکرہ نیکسٹ ہے. اب ذاکرہ کا ٹیبل کون سسٹر نگت آپ کروا دیں. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی ماشاءاللہ زبردست. اور اس میں اس گروپ میں لاسٹ جو ہے وہ عبدہ کا ٹیبل ہے. تو عبدہ کا ٹیبل جو ہے قرۃ العین آپ کروا دیں سسٹر. قرۃ العین اینڈ معاذ مصطفیٰ کے نام سے. عبدہ عبدو عبدہ عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی ماشاءاللہ زبردست. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. تیسرا سیٹ جو ہے وہ ضربہ کا ٹیبل ہے اور لاسٹ سیٹ جو ہے وہ سامیہ کا گروپ ہے. اور سامیہ میں 3 ایک جیسے ہیں، سامیہ عالمہ اور عاملہ. ضربہ اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، عالمہ علم سے ہے اس نے جانا، اور عاملہ عمل سے ہے اس نے عمل کیا. تو اسی طرح پہلے ضربہ کا ٹیبل دیکھ لینا. ضربہ یہ اپنے گروپ میں اکیلا ہی ہے اس QC1 کے کورس میں. تو اس کو کون ریوائز کروائے گا اس ٹیبل کو؟ سب کوشش کریں ذرا. ریویژن بڑی امپورٹنٹ ہے، پھر آپ کا مڈ کوئز بھی ہے. تو کچھ نئے نئے ہم لے لیتے ہیں. ہم سسٹر فرزانہ یاسمین. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ گروپ پہ آتے ہیں سامیہ کا ٹیبل پہ. تو بردر محسن اختر آپ کروا دیں. سامیہ سنا، سامع سب کو سنا، سمعتا تم نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعتم سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے. جی ماشاءاللہ زبردست. نیکسٹ ٹیبل آتے ہیں ہم عالمہ کے ٹیبل پہ. عالمہ علم سے جاننا. تو اس کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں ذرا. ارسلہ افتخار آپ کروا دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا،
अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। इशारे किए हैं आपने? जी इशारों के साथ किया है। जी इशारों के साथ ही करना है इसको, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। आमिला के टेबल, अमल से इसको याद रखना है, थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं, तो इनको जरा गौर से आपने करना है और एमसीक्यूज में भी जरा गौर से देखना है। आमिला और आलिमा का आपस में मिक्सअप ना हो जाए। तो आमिला के टेबल को ब्रदर नासिर आप करवाना चाहेंगे? जी जी आमिला। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया। अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसके साथ ही आपकी ये QC1 मिड कोर्स की रिवीजन जो है वो ग्रामर पार्ट की कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो माशाल्लाह ब्रदर और सिस्टर्स हमारी बड़ी अच्छी रिवीजन करवा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी तैयारी है। दो तीन बातें आपको ज़हनशीन करवानी है। एक तो ये है कि हमने 11 लेसन, यानी कि जो हमारा मिड क्विज होगा वो लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 11 तक होगा। यानी कि टोटल हमने 11 सबाक पढ़ लिए हैं, तो हमारा मिड क्विज होगा किसमें से आएगा, 11 तक आएगा। तो ज़रा काइंडली जहन में रखिएगा। तो इस बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इसके टोटल स्कोर है 60, यानी कि जो मिड क्विज होगा वो 60 नंबर पर होगा, ठीक है। और इसमें 48 क्वेश्चन होंगे, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे तकरीबन 48 होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सी होता है, ट्रिकी होती हैं, इसमें चेंज हो सकते हैं, 1 2 3 नंबर ना हो सकता है 1 3 5 2 और 2 आगे आ जाइए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ताकि कोई मसला हो तो आप समझ आ जाए। ये थोड़ी देर म्यूट रखें, फिर इंशाल्लाह आपके आंसर क्वेश्चन बाद में हम आपसे लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके लिए टोटल जो आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगर 48 क्वेश्चन हो तो तकरीबन आपको 45 मिनट दरकार होंगे। इस टोटल करने के लिए आपको कितने टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लगेंगे। तो आपको हम इसके लिए 2 घंटे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। होगा कैसे, जैसे नॉर्मली आपको ग्रुप में शेयर किया जाता है होमवर्क, वैसे ही होगा, लेकिन वो होमवर्क होता था आप कहीं से देखकर PDF से, बुक से, लेकिन ये क्लोज बुक होगा, बंद, कहीं से आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। ये आपका एक तरह का एग्जाम है। अगर आप ये देखते हैं जी आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला के साथ आपको देख रही होगी ना, ये थोड़ा काइंडनेस का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हमने जो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम, वैसे मोस्टली तो हम 1 घंटा इसमें देते हैं। 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है और 11 बजे हम इसको फिनिश कर देते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब मैंने इसके लिए आपको 2 घंटे दिए हैं, तो मसरूफ होंगे लोग, उसमें से सिर्फ आपने क्विज करना है और बंद है, यानी कि आपने जब सबमिट कर दिया बात खत्म होगी। लेकिन आपको ये 2 घंटे के लिए हम खोल के रखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, कोई इश्यूज आती है मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कोई इतनी वो नहीं है कि जी आपको सिर्फ 11 बजे ही, हो सकता है 10:30 सवा 11 तक भी इंशाल्लाह आपको टाइम दे। ये आपको पता होना चाहिए, कल है, कल क्लास नहीं होगी, आपका क्विज होगा। ये ना क्लास का इंतज़ार करते रहें। ग्रुप जो है आपके ग्रुप के अंदर है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको ओपन करेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कोशिश करें कि शुरू में आप नाम ना लिखें, सारे को सॉल्व कर लें, फिर उसको दोबारा रिपीट करें, ऊपर नाम, व्हाट्सएप नंबर वगैरह दें। उससे ये होगा, अगर आपसे गलती से सबमिट का हो जाता है तो फिर आपको ये सबमिट नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जी आपने जो नाम लिखना, अपना कंप्लीट नाम लिखना है। ख़वातीन अक्सर आधा नाम लिख रही होती हैं, जो आपका कंप्लीट नाम है वो लिखें और व्हाट्सएप नंबर भी पूरा लिखें। कहीं पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें,
تاکہ یہ آپ کا جو فائنل ہوگا اس میں یہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے فون اپنے ڈیوائسز کو چارج رکھیں. آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کے اندر اپنی جو فون ہیں یا کوئی ڈیوائسز ہیں اس کو کائنڈلی چارج رکھیں. انٹرنیٹ جو ہے کنٹینیو اس کو بھی بہتر کر لیں. یہ نہ ہو جی آپ کہیں انٹرنیٹ کا ایشوز ہے، یہ کوئی پرابلم ہے، کائنڈلی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے اس کو لینڈسکیپ اس طریقے سے کریں نا، یہ اس طریقے سے، اس سے کیا ہوگا یہ آپ کو بڑا بڑا نظر آئے گا. اور کچھ کویشچن سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آ جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے مطلب خواتین ہیں زیادہ عمر کی ہیں، جینٹس ہیں زیادہ عمر کی، ان کا نظر نہیں آتا، اس کو آپ زوم آؤٹ زوم ان کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا. یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہے بڑے ہو رہے ہیں نا، یہ اس طریقے سے کریں گے چھوٹا ہو جائے گا. یہ دیکھیں چھوٹی ہوگی نا سب کی، یہ اس طریقے سے اس کو بڑا کریں گے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا یہ ہوگا آپ کو زیر زبر وغیرہ جو ہوں گے زمہ وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو کلیئر نظر آ جائیں گے. ذرا کائنڈلی اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیے گا. نیکسٹ بات جو ہے اس کو جب آپ نے سبمٹ کرنا ہے تو آپ کو ویو اسکور نظر آئے گا. ویو اسکور کے ساتھ اس کی کوشش کریں گے اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس نمبر محفوظ کر لیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلمز آ جاتی ہیں بعد میں جی ہمارے نمبر زیادہ تھے کم تھے، تھوڑے سے ایشوز بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہوتا نہیں ہے ویسے ایسے، لیکن کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بلکہ مجھے بھی بھجوا دیں، مجھے بھی خوشی ہوگی. اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نمبر لے لیں. اور لاسٹ بات جو ہے یہ کلوز بک ہے، آپ کہیں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، کہیں سے پڑھ نہیں سکتے. آپ سارا دن آپ کے پاس تیاری کریں. یہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کو بک بند رکھنی ہے اور آپ نے اس کو ڈیوائس کو جب ہوم ورک آ جائے گا تو اس کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ چند باتیں ہیں، گزارشات ہیں. اس کے علاوہ جو کوئز ہوگا جیسے آپ مطلب ہوم ورک کر رہے ہیں تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے. اس میں 7-8 ٹائپ کے کویشچن ہوتے ہیں، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اس میں کیا ہوگا جیسے اذان کا خلاصہ، سورہ کا خلاصہ، یا اور یہ جس طرح عادات ہیں یہ ہو سکتی ہیں. اس طرح عربی ٹو عربی، مطلب عربی لکھی ہوگی عربی میں ہی آپ نے جواب دینا ہے، موسٹلی آپ کرتے آ رہے ہیں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اس کے اندر بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے کہ جواب ہاں میں دیں یا نہ میں دیں. ذرا کائنڈلی اس کا بھی آپ خیال رکھیے گا کہ جی جواب کس میں دینا ہے، ہاں میں دینا ہے یا نہ میں دینا ہے. بعض دفعہ وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے، تو کائنڈلی آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا. تیسری بات اس کے اردو ٹو عربی، اردو لکھی ہوگی آپ نے عربی لکھنی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. جیسے کہ ایگزامپل دوں، اور اس نے مارا، اور کیا آپ کو پتہ ہے با، اس نے مارا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ضربا. اسی طرح عربی ٹو اردو، عربی لکھی ہوگی آپ نے اردو لکھنا ہے، عربک لکھی ہوگی اس کی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے. 2 ورڈ بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، جیسے سمعا یا کچھ بھی سمعا اس نے سنا. ٹھیک ہو گیا. اور ہماری سسٹر ماشاءاللہ بہت اچھا ریوائز کروا رہی تھی، بار بار آپ کو ٹکڑوں پہ توجہ دے رہی تھی. اس طرح یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عربی میں اس کے آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں، جیسے با کی نا. ٹھیک ہے، با کی نا، اس میں کتنے 3 ٹکڑے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوگا باؤ کاف نا، تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے، اس کو کر دینا. ایسے بھی ہو سکتے ہیں باؤ کی اور نا کو اکٹھا لکھا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہوگا. 3 ٹکڑے بنتے ہیں، باؤ کی اور نا. ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح کے بھی ہوں گے. اسی طرح مادے کے الفاظ بہت کم ہوں گے، چانس نہیں ہے. جیسے نصرہ نون سواد را ہے، ایسے ضرب ہے دواد را با. ٹھیک ہے، یہ چانس اس کے کم ہے، لیکن یہ بھی 1-2 کویشچن آ جاتے ہیں. اور سب سے مشکل، سب سے جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ لوگ پرابلم آ رہی ہے وہ اوڈ ون میں ہے. اس کا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آج سمجھانے کی. پہلے میں نے ایک دن آفٹر کلاس بتایا تھا. اس کے اندر 3 شرائط. سب سے پہلے ہم بار بار توجہ دے رہے ہیں کہ اسم فعل ہر، اسم فعل ہر. ٹھیک ہے. دوسری کیا جی واحد جمع. تیسری کیا جی مذکر مؤنث. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر مختلف کون سا ہے، اس کو نکالنا ہے بیچ میں سے. کیا ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اگر سارے ہی اسم ہیں، 2 اسم ہیں 1 فعل ہے، اس کو سیپریٹ کر دیں. 2 اسم ہیں 1 حرف ہے، اس کو علیحدہ کر دیں. 2 فعل ہیں یا 3 فعل ہیں 1 حرف ہے، اس کو علیحدہ کر دیں. پہلے آپ نے شرط دیکھنی ہے اسم فعل حرف، نہ کہ مذکر مؤنث کو دیکھنا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے 2 یا 3 اسم ہے، چوتھا کیا ہے حرف ہے، اس کو سیپریٹ کر دیں. فعل آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، 1 حرف نظر آ رہا ہے یا 1 اسم نظر آ رہا ہے، اس کو علیحدہ سے کر دیں. دوسری شرط آپ نے اسی جانا میں ہے مسئلہ آ رہا ہے. جی، اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اسم ہیں
और सारे के सारे इसमें से 3 वाहिद हैं, एक जमा है तो उसको अलहदा कर दें। अगर सारे के सारे फेल हैं, उसमें से कोई एक जमा है या 3 जमा है, एक वाहिद है, तो उस बेस पे आप उसको सेपरेट करेंगे। पहली शर्त इसम फेल अरब देखनी है, दूसरी है उसके अंदर वाज़ेह लिखा होता है, दूसरी शर्त आपने वाहिद जमा की देखनी है। अगर आप देखते हैं कि जी सारे वाहिद या सारे ही इसम भी सारे हैं, वाहिद भी हैं, फिर आपने मुज़क्कर मुअन्नस पे जाना, एकदम से आपने मुज़क्कर मुअन्नस पे नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है। सबसे पहली शर्त क्या देखनी है, इसम फेल हर में से लैदा है, फिर शर्त देखनी है वाहिद जमा है, फिर इस मुज़क्कर मुअन्नस पे जाना। जैसे ये अक्सर शायद आया भी हो, फी, इन दा, इला, ठीक है। तो अब ये आपने देखना है तीनों में से कोई इसम फेल हरफ में से कोई है, तीनों इसम है, तीनों फेल हैं, या चारों चारों फेल हैं, चारों इसम हैं, चारों हरफ हैं। लेकिन इसमें क्या है, हरफ 3 है और एक इंदा जो है बार बार हम कह रहे हैं ये इसम है, तो उसको आपने सेपरेट कर देना है। ठीक हो गया जी। इसी तरह ही बाज़ जगह पे एक सवाल आ सकता है, जैसे ज़रबता अलिम लमना ज़रबतुम। अब ज़रबता जो है वो सिंगल है, बाकी सारे क्या है जमा है, उस बेस पे आप इसको अलहदा करें। है सारे फेल हैं लेकिन क्या है एक वाहिद है, बाकी 3 जमा है। इसी तरह ही एक हो सकता है दरबू, दरबता, समिया और नसरा, ये 3 क्या है वाहिद है, एक जमा है, दरबू उन सब ने किया था, उसको आपने सेपरेट कर देना। तो ये इस तरह के आपको क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, इस तरह की वो होंगी, तो ज़रा काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी कोशिश कीजिए कंटिन्यूटी को बेहतर रखिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। ठीक है जी। अगर कोई आपका सवाल है इस सिलसिले में तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, आप हैंड रेज करें और आपको इंशाल्लाह हम ले लेते हैं। जी सिस्टर माजबीन। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल असल में सिर्फ ये था, बाकी तो मतलब जिस तरह अभी तक हमने एक आपने क्विज भेजा था, जो ये टेस्ट क्विज आपने भी भेजा था, जो सैंपल केस, मतलब उसी सैंपल केस उसी तरह का ही है ना, कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उसको टिक करना है, या मतलब उस तरह से करना है, कुछ खुद से लिखने का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अरबिक तो नहीं मेरे उसमें है। जी जी। अब जितने भी आपने होमवर्क किए हैं उसके अंदर अपने हाथ से या उसमें से टाइपिंग से आपने कुछ नहीं किया, ऑप्शन होंगी आपने टिक करना है, ऑप्शन होंगी आपने टिक करना है, कुछ भी होगा उसके अंदर ऑप्शन, 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन होंगे, किसी एक हाँ जी, मैंने वो क्विज भी किया जो भी आपने लास्ट भेजा था, उसके वाला तैयारी वाला, मैंने उसको भी अटेम्प्ट किया है, तो मैं इसलिए पूछूं तो उसी तरह का क्विज है ना? जी जी उसी तरह ही होंगे, उसी तरह होंगे। इसके अंदर सिर्फ टाइम बॉन्डिंग है, बाकी कुछ नहीं है, क्लोज बुक है, बाकी को आपको परमिशन दी आप देख सकते थे, इसमें आप देख नहीं सकते। और दूसरे मेरा एक जनरल से एक बात कहनी थी कि जब हम वर्कबुक करते हैं ना, उसमें वो एक आखिर में को आता है, वो उर्दू के सेंटेंसेस को आपने अरबिक में करना होता है, तो वो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो तो करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन जहाँ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो अभी हमने, मुझे लगता है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा कि वो उसने उसको मारा या इस तरह के कुछ जगह पे आते हैं, तो वो जहाँ 2-2 चीजें आ जाती हैं उसको हमें वो रिलेट करना नहीं आता आपस में। सिस्टर सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर इशारे करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगा। मसलन होगा उसने सुना, समया और उसने जाना, ठीक है, और कहा जाएगा वाओ और जाना का भी आपको पता होना चाहिए, तब वो भी सिंगल आ रहा है, या उन सब ने जाना हो। जिस तरह उसमें एक था, इन सब ने नहीं मारा जैद को। हाँ जी। तो नहीं तो हो गया माँ, उन सब ने नहीं सब मारा, ने मारा, हाँ, इन सब ने नहीं मारा, दरबना हो गया जी। दरबना तो हमने मारा, सर, दरबना तो हमारी सॉरी है, दरबू हो गया, हाँ दरबू हो गया, दरबू मैंने उसे लिखा था कि माँ दरबू ज़ैदन, तो ये इसी तरह सही होगा। ज़रबू है ना जी, उन सब ने मारा का ज़रबू है, माँ मैंने उसको ऐसे लिखा था, माँ दरबू ज़ैदन, इसी तरह सही है, मैं ऐसे नहीं पूछ रही थी। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। या मैंने जान लिया इस्लाम को तो अलिमतुल इस्लाम, इसी तरह ही होगा ना? जी जी तो बस जी। ब्रदर मोहसिन, सर मैं
जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पहली एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार आए? ब्रदर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जरा, ये नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार आए? जी ब्रदर आप बोलें। सर बहुत शोर आ रहा है सर पीछे। बाकी जरा काइंडली म्यूट कर लेना आपने। नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार आए? जी वो आपको बताया हुआ ना, ये कोर्स हम कर रहे हैं, ये पूरा कोर्स जो है ये 50% 41,111 मरतबा है, लेकिन इसमें राउंड करके 41,000 है ना। नहीं सर ये नमाज के अल्फाज की बात हो रही है, तो जी इसमें ब्रदर जो दुआएं और वो जो सूरतें हम पढ़े वो भी सब शामिल है। जी जी ये कोर्स के मुतल्लिक ही है, कोर्स से आउट नहीं है कि नमाज हम खाली नमाज का नहीं, नमाज और 6 सूरतों के साथ 41,000 मरतबा हैं। 50% ठीक है। अबाव से आए मैंने जी, 50% अबाव की हम बात करते हैं। जी सर एक और क्वेश्चन है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर। जी जी सिस्टर। ये अभी जो है आपने जो लास्ट था हमारा क्विज, उसमें जो है आपने खुलना के माने पूछे थे, तो कुरान में जहाँ कहीं भी खुलना हमने खलकना हमने पैदा किया, तो सर हमने पैदा किया तो उसमें नहीं था, तो पैदा किया हमें को मैंने जो है वो राइट डाला था, लेकिन ये कि हम सब ने पैदा किया, सर ये हम सब ने पैदा किया वाला माना कैसे आ सकता है? देखिए खलकना खलकना के माने देखिए खलकना का इशारा क्या अपनी तरफ आता है ना। नहीं मैंने तो उस तरह से देखा ना कि खलकना हमने पैदा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, तो मैंने जो है उसके माने देखे तो हमने पैदा किया ये नहीं था, हमें पैदा किया कुछ इस तरह से था, तो मैंने इस लिहाज से डाला कि अल्लाह ताला ने जो है हमें पैदा किया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जो माने बताए थे इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, अगर वो आ जाए तो इसलिए मैंने पूछ रही हूँ, कोई ऐसे एतराज नहीं, तो उसके लिए किस तरह से खलकना के माने हम सबको पैदा किया या हमें पैदा किया, हम सब ने पैदा किया किस तरह आए, ये पूछ रही हूँ मैं। जी देखिए ना सिस्टर, खला का उसने पैदा किया, खला को उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, अब हम सब तो वाक्य ही नहीं पैदा कर सकते, लेकिन जब इसकी कन्वर्सेशन चलती है तो उसके साथ माँ लगा दिया जाता है ना। लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए है कि अरबी को किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से ये लेके चलने हैं कवायद को, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतू। यानी आपने गिरदान वाली बात पूछी थी, सॉरी मुझे इसमें है ही गिरदान वाली बात है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि खलकना हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, इस लिहाज से मैंने समझा था, बस इंशाअल्लाह। लेकिन असली बात है कि हमने कुरान का तो अभी तक नहीं, मतलब कुरान जो हम पढ़े नमाज या उसमें तो कोई खलकना नहीं पढ़ा ना, हमने खलकना सिर्फ गर्दान में ही पढ़ा है, तो इसलिए उसका हमारा जवाब तो गर्दान से ही आएगा ना अभी। जी जी बिल्कुल। जी ब्रदर शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने सवाल ये करना है कि उर्दू में अगर हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर हम यूज करते हैं, जैसे मैं लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, और अगर एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, और इंग्लिश में जो है हमें ये नहीं पता चलता कि ये मुअन्नस की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ सर, थर्ड पर्सन की यानी ही शी इट की या वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा सर। अरबिक में भी इसी तरीके से है कि जब अगर हम वो के बारे में कहते हैं तो तब तो हमें पता चल जाता है उस औरत के लिए जो या मुअन्नस के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन क्या हम मैं और तुम इसमें भी मुअन्नस के लिए कुछ अलग होता है या नहीं होता? जी ब्रदर ये आगे नेक्स्ट लेवल पे आएगा। एक्चुअली ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, आसानी के लिए, कि आपको समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी जो है ना नेक्स्ट लेवल पे आपको इंशाल्लाह आगे चीज़ें सीखी जाएंगी कि क्या होगा किस तरह होगा। अभी जो है हम ये जो मुअन्नस के लिए हैं, वो के लिए, ये सब के लिए, वो जो मुज़क्कर वाले हैं वो ही सीखे ही यूज़ होते हैं।
ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, 2 वाले भी। एक सवाल मेरा और था, एक सवाल वजन के बारे में भी आया था। किसके बारे में? वजन के बारे में, कि इसमें से किसका वजन फर्क है। तो हमने मतलब वजन पढ़ा उस तरह नहीं हुआ, ऑल्दो जाहिर है कि वो उसमें से एक वो अमीला का वजन फर्क था, लेकिन वो हमने वजन उस तरह से क्लास में नहीं पढ़ा कि वजन किसका फर्क है, मगर क्विज में एक सवाल था कि इनमें से किसका वजन फर्क है। तो वो या तो एक्सप्लेन कर दे, बाकी मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन बाकियों को हमने क्लास में तो वजन नहीं पढ़े। नहीं, कौन सा सवाल था, किस तरह लिखा हुआ था? उसमें वो ये दिए हुए थे ना, हाँ जी, ओजान है ना, जैसे वो अमला है वो है, और उसमें अलीमा था, तो इनमें से किसका वजन फर्क है। तो हमने क्लास में उसको इस तरह नहीं पढ़ा था कि हमने औजान के तौर पे तभी नहीं पढ़ा ना। मेरा तो ख्याल है ये रिवाइज करवाया गया था ये। नहीं, हमने कहीं वजन नहीं पढ़े, हमने वही पढ़ा कि जी ये दरबा फतहा ये सब जो है तीन सेक्शंस में है, आखिरी वाला जो है उसमें अमला और अलीमा दोनों है। तो अलीमा का वजन फर्क है, वो तो मतलब अगर गौर करें, मतलब जिसको वजन थोड़ा पता है उसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जिनको वजन नहीं पता उनको तो नहीं ये समझ आई कि वजन से क्या मुराद है। तो थोड़ा अगर आप बता दें, बाकी मतलब तो आसानी हो जाएगी। नहीं, 4 अबवाब की हमने बात की है ना, फतहा, नसरा, समिया और दरबा। ठीक है, अगर ये किसका इशू है तो मुझे बता दें, इसको इंशाल्लाह हम नंबर ऐड करवा देंगे। नहीं वो नहीं मसला नंबर का नहीं है, मुझे थोड़ा सा वजन का आइडिया था, तो मुझे पता होता कि अमिला का वजन फर्क है, लेकिन आप जनरली क्लास में पूछ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत लोगों को वजन अभी पता है, इसलिए मैंने सवाल किया सिर्फ कि अगर ये आए तो ये लोगों को क्लियर हो जाए, बस इसीलिए सवाल किया मैंने। नहीं, ये 4 अबवाब हमने बताया ना, फतहा, ये खैर ये नेक्स्ट जब चलेंगे ना तो इंशाल्लाह इसको ज्यादा क्लियर हम करेंगे ना, जब हम मुदारिस करेंगे। एक क्विज में ये सवाल था। अच्छा, आई थिंक जो 10th 11th वाला जो होमवर्क था उसके क्विज में ये सवाल था कि इनमें से किसका वजन फर्क है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि थोड़ा सा अगर आप बता दें इनको तो बता आसानी होगी। जी, ये चार अबवाब हैं, फतहा, नसरा, दरबा और समिया ना, उसके औजान पर, उन्हीं के वजन पर सारे आए हुए। खैर मैं देख भी रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर पे है, ये आइडिया आपको कौन सा था? ये सवाल जो 10th 11th का जो क्विज था ना, होमवर्क जो था, जी खुला हुआ मेरे 10th 11th, हाँ जी, उसका जो होमवर्क है ना, उसमें ये सवाल था कि इनमें से किसका वजन फर्क है। आखिरी जो 4 है ना, उनमें से एक का वजन फर्क है ना, अमीला का वजन फर्क है, उस पे सवाल था गालिबन। चले, और किसी का सवाल है तो करिए, मैं देख रहा हूँ। जी लिखा हुआ है, अमीला के वजन पर किस तरह का फेल है वो, देखिए ना, समिया, देखिए अमीला के वजन पर आपने पढ़ा है ना, अलीमा। जी सिस्टर। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, आप बताइए। जी एक्चुअली देखिए ना, पहला हमने सेट जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था फाला, जाला, वाला, जाला, और ये 3 पढ़े थे, दूसरे में हमने 4 पढ़े थे। इसी तरह जब हमने पढ़ा था समिया, अमीला और अलीमा, ये हमने उसको मेरे ख्याल शायद बात की थी कि ये 3 एक चैप्टर से आ रहे हैं, एक बाब से आ रहे हैं। देखिए अमीला, समिया और अमीला। दरबा एक अकेला है, दरबा इस चैप्टर से नहीं आता। देखो सारे के नीचे शेर आ रही ना, अमीला, समिया और अलीमा, ये इस वजन पे आ रहे हैं ना। ये उसने लिख दिया है बीच में, अमीला को किस तरह का फेल है, ये वजन उसने थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर दिया, वरना समिया, अलीमा ये दोनों इसी की तरह के वो है, फेल है। आप क्वेश्चन अगर पढ़ के ना इसमें करेक्ट आंसर बता दें तो मेरा ख्याल है समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसका ए और बी है, डी जो सवाल है, जवाब है ये है। अच्छा चलिए ठीक है। अमीला, समिया, अलीमा, दरबा इसका जवाब नहीं है। ठीक है, ए और बी यानी कि डी है उसका। ठीक है सिस्टर। जी ब्रदर मोहम्मद नसीर, ब्रदर मोहम्मद नसीर।
ब्रदर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। ब्रदर मोहम्मद नसीर, आपका तो माइक ऑन नहीं है। जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर ले। क्विज के मतलब अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, इंशाल्लाह कल ये 2 घंटे के लिए हम खोल के रखेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। जरा ये काइंडली क्या रखिएगा। एनी ब्रदर एंड सिस्टर, चैट बॉक्स में रिवीजन माय ऑल डाउट आर क्लियर, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूसरी बात ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की, आप भी रिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आप 90 से अबव नंबर लेते हैं फाइनल में और ओवरऑल, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं, जिस तरह हमारी सिस्टर्स ब्रदर्स करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जी हमारा एक तजवीद का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। जो लोग वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी ज़रा काइंडली बता दें। 8 से 8:30 बजे उसका होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमने लिंक शेयर किया हुआ है, उस पर बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। तजवीद का कोर्स है, मैंडेटरी नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं कर लें। जी ब्रदर मसरूर हुसैन, मोहसिन अख्तर की तरफ चलें। ब्रदर मसरूर हुसैन, जी ब्रदर। जी ब्रदर मोहसिन अख्तर। सर मैंने पूछना ये था कि जो पर्चा हल करने का टाइम है ये भी 2 घंटे ही है या ये 45 मिनट्स है? मेरे भाई मैंने बात की है कि इंशाल्लाह ये आधे घंटे में भी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आपने सिर्फ डॉट्स लगाने हैं ना, ये पेपर आधे घंटे में भी सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जितना भी करे तो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। आपको हम 2 घंटे दे रहे हैं, 2 आवर्स में आप ये खुला रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। मसला ये इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अलाउेबल टाइम 2 घंटे है allowable कि जितने मर्जी टाइम में। थैंक यू। देखिए 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन आप कितनी देर में कर लेंगे? 1 मिनट भी एक पे लगाएंगे। आपने सिर्फ देखें डॉट लगाने, 4 सवाल पढ़ना है और 4 में से किसी एक को आपने ऑप्शन को चूज कर लेना है। 1 मिनट नहीं लगता एक सवाल पे। तो ये कोई अगर कोई आराम से देख के 3-3 4 दफा पढ़े तब 1 मिनट लगता है। फिर भी हमने कहा जी 45 मिनट हमने आपको 2 आवर्स दे दिए। ये एक्चुअली डॉक्टर साहब की वजह से क्यों कह रहे थे मैं जरा लेट फारग होता हूँ, तो इस वजह से। बाकी आपने 2 घंटे इंतजार नहीं करना। जैसे ही आपको होमवर्क मिलता है आप उसको करें, 2 दफा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, तो मिस्टेक है बार बार कर लें और फिर सबमिट कर दें। ठीक है ब्रदर। जी ब्रदर मोहसिन अख्तर या मसरूफ अहमद, किसी एक ने पूछा और दूसरा। जी सर, मैं होमवर्क के बारे में ही पूछना चाह रहा था। मेरा चूंकि बैकलॉग था, मैंने वो वर्कबुक जो दी गई है उस पर नहीं किया था, तो ये करके आपके नंबर पे मैंने व्हाट्सएप करना है या जो एक टीम है हमारी उसमें ही करना है? कौन सा वर्क? होमवर्क तो ब्रदर हम उसमें चला जाता है, सिस्टम में चला जाता है। वर्क बुक की बात कर रहे हैं? हाँ, वर्क बुक की बात कर। जी वर्क बुक आप किसी भी एडमिन को भिजवा दें, जितने भी एडमिन्स हैं उन किसी को भिजवा दें। ठीक है, वो काउंट हो जाएगी। जी जब आपकी चेक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी ब्रदर इनामुल्लाह। ब्रदर इनामुल्लाह। नहीं मैं ये नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ऑन हो गया होगा। चलिए ओके। जी सिस्टर जाहिदा रफीक। जी सिस्टर जाहिदा। जी था कि वर्कबुक के कल तो मार्क्स नहीं ना लगने? नहीं, वो एट द एंड आपने सबमिट करानी है, लेकिन साथ साथ करते रहे। जी काइंडली साथ साथ करते रहे। ठीक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अगर किसी और का सवाल नहीं है तो हम इसको फिनिश करते हैं, लेकिन जरा काइंडली क्या रखिएगा, क्लोज बुक आपका होगा 9 बजे इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, 11 बजे बंद कर दीजिएगा। काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। अल्लाह से दुआ हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला करे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लें और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। आमीन।